నవలలు, సినిమాలు ఇలా ఊహలకే పరిమితమైన జలకన్యలు విశాఖ సాగర తీరాన సందడి చేస్తున్నాయి. నీటిలో విహరిస్తూ విన్యాసాలతో సందర్శకులను అలరిస్తున్నాయి. చిన్నారులు, యువతకు ఫ్లయింగ్ కిస్లతో హాయ్ చెబుతూ మనసు దోచుకుంటున్నాయి. ఇంతకీ ఏంటా జలకన్యల కథ? విశాఖకు వెళ్లి మనము చూసొద్దాం. జలకన్యలు, మత్స్యకన్యలు, ఇంగ్లీష్లో అయితే మర్మైడ్లు. అసలు ఉన్నారో లేదో తెలీదు కాని వీరి చుట్టూ అల్లుకున్న కథలు మాత్రం కోకొల్లలు. ఆ సాగర కన్యలు నిజంగా ప్రత్యక్షమైతే, నీటిలో విహరిస్తూ మనకు హాయ్ చెబితే, ఫ్లయింగ్ కిస్లతో మురిపిస్తే ఆ ఊహే ఎంత బాగుందో కదా. అలాంటి అనుభూతులే పొందుతున్నారు విశాఖవాసులు. చిన్నా పెద్ద ఆ జలకన్యల విన్యాసాలను చూసి సంభ్రమాశ్చర్యాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. పిల్లల కేరింతలకైతే అవధుల్లేకుండా పోతున్నాయి. విశాఖలో సాగర తీరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని మైదాన ప్రాంతంలో ఏటా వినోదాల ప్రదర్శనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతిసారీ కొత్త ఆకర్షణలతో ప్రజల్ని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు నిర్వాహకులు. ఈసారి జలకన్యల ప్రదర్శన సందర్శకులకు వింత అనుభూతిని పంచుతోంది. జలకన్యల్లా ప్రదర్శనలివ్వడంతో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన విదేశీ వనితలతో ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. జలకన్యల గురించి మనం పుస్తకాల్లో చదువుకోవడమే తెలుసు. అయితే విశాఖలో ఓ ప్రదర్శన జరుగుతోంది. ఆ ప్రదర్శనలో జలకన్యల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక విభాగం ఏర్పడి నీళ్లలో చేపల్లాగే తేలియాడుతున్న వారందరూ కూడాను ఈ వచ్చిన సందర్శకులకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. వీరు అసలు ఈ నీళ్లలో ఈ విన్యాసాలు అలా గంటల తరబడి చేయడం కూడాను వారికి ప్రత్యేక సాధన ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది. ఆ విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. వాట్స్ యువర్ నేమ్ అండ్ వేర్ యూ ఫ్రమ్? My name is Deborah. My mermaid name is Zaraya and I'm from Italy. We are mermaids from all around the world and we are here to entertain children and all people that want to come here and enjoy this perform and this show with us. What is the training you had? I'm a mermaid instructor, so I was trained to teach other people to be a mermaid also. We are like free divers, so we train to the breath hold and to swim with the dolphin kick. So we can use a monofin and a fabric tail to swim like mermaids. That's it, the training. What are the challenges you are facing? The challenging is always the breath hold. What about your health? So many hours you are in the water. Yes, it's manageable. I'm okay. We can manage. We are strong women. We must use the mask to provide the infection to the eyes and also that are earplugs to also the infection of the ear, because we are doing like 3 hours or 4 hours of tanks, so we must be healthy and we must be safe. So there is a filter to clean the water, but also they will change the water each 2 or 3 days, and there is a warmer, so we can be in warm water. Oh, which country you are from? What is your name and what is your profession? My name is Ruth and I am from the Philippines. I work as a full-time virtual assistant, but I do mermaiding on the side. I'm a free diver. I've been doing this for more than 2 years. What are the challenges you are facing like this event? In this kind of setup, there are times, well, the first time that we were here, the water was cold because in the Philippines we're used to the tropical climate. They set up a heater and filter and it was great. It was fun. So what is the response from the audience? They are very welcoming and it's so nice seeing them smile and happy and they're like, wow, it's nice. It's really nice. How many hours you will be in the water? We swim for like 2 to 3 hours a day. So what are the relaxation techniques you are passing? First is we need to stay hydrated and we do regular exercise. We have some breathing techniques during our training. The best technique is stay relaxed. How this Indian food is? Indian food is spicy. It's spicy but it's really good. It's flavorful. How many days will you stay here? I'll be here for 45 days and I want to come back. Hi, my name is Mermaid Kina. I'm from the Philippines. I train for the students. I mean the potential mermaids, yeah. Here in the province, it's different in the tank than the ocean. In the tank, you need to more recovery breathing. Like
you need to go up and down here to entertain people. But in the ocean, you just one deep dive and then that's it. We enjoyed seeing people smile and the kids, they love our performance. జలకన్యల ప్రదర్శనలు చూడటం ఇదే తొలిసారని సందర్శకులు ఆశ్చర్యానందాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా బాగుంది, పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. బాగుంది, నిజంగా జలకన్యలాగా ఉంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుందండి. ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎప్పుడు మూవీలో చూసాము, ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తున్నా. ఫ్యామిలీతో బాగా ఎంజాయ్గా ఉంది, పర్లేదు, బాగుంది, చాలా బాగుంది. మన వైజాగ్లో రావడం ఫస్ట్ టైం, ఇది ఎక్కడ చూడలేదు, మనం వైజాగ్లో చూస్తాం ఫస్ట్ టైం. अच्छा है, ये पहली बार देखा है. हाँ, वैसे जो थोड़े एक्वेरियम वगैरह होते हैं उसमें देखा, मतलब इस तरीके का नहीं देखा है. సందర్శకులకు కొత్తదనం చూపించడంలో భాగంగా ఈ ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. దీని మీద 1000 మంది ఫ్యామిలీస్ బతుకుతా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదో కొత్తదనం చూపిస్తేనే మన విశాఖ నగర వాసులు అనేవాళ్ళు ఇది ప్రథమ పర్యాటక కేంద్రం కాబట్టి వాళ్ళు వస్తారని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఇది మనం ఫస్ట్ దీన్ని స్పెయిన్ లో చూడటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఫిలిప్పైన్ పోయి ఇక్కడ స్కూల్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆ స్కూల్ వాళ్ళతో సంప్రదించి ఈ వీళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది. ఫిలిప్పైన్ నుంచి మరియు ఇటలీ నుంచి 2 వచ్చినారు, ఫ్రాన్స్ నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. మొత్తం 5 కళాకారులు ఈ ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. వాటర్ లో బ్రీత్ పట్టడం అనేది చాలా కష్టం. మన మామూలుగా 1 నిమిషం లేదా 50 సెకండ్స్ బ్రీత్ పెడితే చాలా ఎక్కువ. కానీ వీరు చేసే విన్యాసాలకి 2 నిమిషాల 32 సెకండ్లు, 2 నిమిషాల 39 సెకండ్లు ఒక్కొక్కరు బ్రీత్ పట్టి చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా యోగాని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. యోగాలో భాగంగానే ఇది చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇది జలకన్యల వినోద విహారం. విదేశాలకు చెందిన వీరు విశాఖ వాసుల్ని ఆనందపరిచేందుకు ఈ జలకన్యలుగా అవతారం ఎత్తారు. స్విమ్మింగ్ హాబీని తన వృత్తిగా మలుచుకొని ఈ రకమైన ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. 1 నెల రోజుల నుంచి 1.5 నెలల వరకు వీరు ఈ రకమైన ప్రదర్శన విశాఖలో ఇవ్వనున్నారు. శ్రీనివాస్తో కూర్మరాజు, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖపట్నం.